السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ سی ٹیٹ کا پریویئر کوشچن لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کی تیاری ابھی تک نہیں ہے، بہتر تیاری کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ یعنی پریویئر کوشچنس جتنا آپ لگائیں گے اتنا آپ کا کنفیوژن دور ہوگا، اس لیے آپ پریویئر کوشچنس لگائیے اور اپنا تیاری کو بہتر کیجیے۔ یہ سیٹ اے ہے جو سی ٹیٹ دسمبر 2019 میں پوچھا گیا تھا۔ بھاشا 1 آج حل کروا دیا جائے گا، پیپر 1 ہے اور حل کروا دیا جائے گا دوستو، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ یعنی جو پیراگراف ہے، جو اقتباس ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم صرف یعنی پیڈاگوجی کو حل کریں گے، جو ابھی سب سے کٹھن سمجھا جاتا ہے۔ پیڈاگوجی کو حل کریں گے، اقتباس اپنے آپ یعنی 15 نمبر خود حل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کیجیے گا، آپ کو ایک ویڈیو میں ضرور اقتباس حل کرنے کا مکمل طریقہ بتلا دیا جائے گا تاکہ آپ کی تیاری بہتر ہو سکے۔ چلتے ہیں 106 نمبر سے یعنی پیڈاگوجی کا کوشچن پڑھیں گے، اس کے بعد آنسر کھوجنے کی کوشش کریں گے، جو بہتر کوشچن جو آنسر بہتر لگے گا۔ یعنی نیچے دیے ہوئے سوال کو پڑھیے، دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ 106 سے 120 تک کا حل کریں گے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بہتر لگے گا، سب سے درست جو ہوگا وہی آپ کا سٹیک آنسر ہوگا۔ مادری زبان یعنی مادری زبان پر مبنی کثیر لسانیات کیا ہے؟ یعنی مادری زبان کیا ہے؟ مدر ٹنگ جس کو کہا جاتا ہے، زبان مطلب بھاشا ہو گیا، پر مبنی کثیر لسانیات کیا ہے؟ اب اس کو سمجھ کے کوشچن حل کریں گے دوستو۔ یعنی صرف مادری زبان، مبنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا صرف آدھارت، مبنی مطلب آدھاری ہو گیا، کثیر مطلب زیادہ ہو گیا، لسان مطلب زبان۔ یہاں ہوا صرف مادری زبان، یعنی صرف جہاں گیا کٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرے کوشچن، مادری زبان کے ذریعے آموزش، یعنی صرف مادری زبان کے ہی ذریعے آموزش نہیں سیکھا جاتا، اس کو بھی ہم کر دیں گے۔ صرف یعنی ہاں نکل کے جو آ رہا ہے، صرف کے معنی میں آ رہا ہے۔ پہلے مادری پھر مزید زبانوں کی آموزش، یعنی آموزش مطلب سیکھنا ہوتا ہے، اسی لیے پہلے مادری زبان بچے سیکھتے ہیں، اس کے بعد دوسری زبان سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں بہت سی زبانوں اور غیر ملکی زبانوں کی مادری زبان کے طور پر آموزش، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی بہت سی زبانیں جو ہو غیر ملکی زبانوں کی مادری زبان کے طور پر آموزش نہیں کرتے ہیں، غیر ملکی زبانوں کو مادری زبان کے طور پر نہیں سیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کا جو یہاں آنسر ہوگا، سٹیک جو آنسر نکلے گا، آپ لوگ اس کو حل کریں گے۔ یعنی آنسر نمبر آپ کا 3 ہو جائے گا۔ پہلے مادری پھر مزید زبان کی آموزش کرتے ہیں۔ بچے پہلے مادری زبان کو سیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید یعنی پھر دوسری زبان کو سیکھتے ہیں۔ آنسر نمبر 106 کلیئر ہو گیا۔ یعنی 107 کی طرف چلتے ہیں۔ اسکول کی تعلیمی پالیسی میں زبان جانی جاتی ہے۔ اب یہاں کنفیوژن ہوگا کہ تعلیمی پالیسی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو دوستو تعلیمی پالیسی کہا جاتا ہے، شکشا نیتی جو ہے اسی کو تعلیمی پالیسی کہا جاتا ہے۔ یہ تعلیمی پالیسی سے کوشچن آپ کو یاد رکھنا ہے، کسی بھی سبجیکٹ میں پوچھا جاتا ہے۔ کثیر لسانی تعلیم میں زبان مادری زبان پر مبنی کثیر لسانیات صحیح لسانی فارمولہ، یعنی یہاں جو ہوگا آپ کا صحیح لسانی فارمولہ ہوگا۔ یعنی اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے تری بھاشا سوتر۔ ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تری بھاشا سوتر کہا جاتا ہے۔ اس لیے یعنی صحیح مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 لسانی مطلب زبان، فارمولہ مطلب یہ ہو گیا آپ کا کیا ہوا؟ سوتر ہوا۔ یہاں سے آپ یہ سمجھیں گے کہ صحیح لسانی پہلے بچے کیا کرتے ہیں؟ پہلے مادری زبان کو سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہندی یا انگلش یا کسی ادر لینگویج کو سیکھتے ہیں، یہی ہے صحیح لسانی فارمولہ۔ 108 کل زبان کے نظریے سے مراد، کل زبان کے نظریے مطلب یہاں ہوا آپ کا سدھانت۔ کیا ہوا؟ یہ کوشچن بڑا ہے، اس لیے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کوشچن بھی دکھے اور آنسر بھی آپ کو سمجھ میں آئے دوستو۔ یعنی یہاں کہا گیا کل زبان کے نظریے سے کیا مراد ہے؟
एक मफरूज़ा किसको कहते हैं ये भी आपको समझ लेंगे, यानी मान्यता को मफरूज़ा कहते हैं। एक मफरूज़ा की आमुज़गार पहले हरूफ और आवाज़, फिर लफ्ज़, फ़क्र और फिर जुमलों के तवस्सुत से ज़बान सिखाते हैं। ये हुआ। उसके बाद है एक मफरूज़ा के आमुज़गार ज़बान की आमूजिश ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। एक मफरूज़ा की ज़बान की आमूजिश सबसे छोटी इकाई हरूफ तहज्जुद से शुरू होती है। एक मफरूज़ा की तमाम ज़बानें एक ही तरीके से सीखी जाती है। ये तो नहीं होगा, एक ही तरीके से नहीं सीखी जाती है, एकदम ये निगेटिव है। इसीलिए आपका जो आंसर होगा आप इसमें समझ लेंगे। आंसर नंबर आपका कौन होने वाला है आप खुद जान जाएंगे। आंसर नंबर 108 का है। आंसर नंबर 102, यहाँ जो ज़्यादा ये भी ट्रिक है कि जो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन देखने को मिलता है कभी कभी सही होने का पूरा चांस रहता है। अब यहाँ ये है कि एक मफरूज़ा की आमुज़गार ज़बान की आमूजिश, यानी ज़बान जो सीखी जाती है ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाइयों, यानी मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। ज़बान सीखने के लिए जो छोटी छोटी कंसेप्ट है उसको पहले क्लियर किए जाते हैं, उसके बाद ज़बान को सीखा जाता है। वो ये है छोटी छोटी इकाइयों और छोटी छोटी इकाइयों, मुख्तलिफ़ इकाइयों, ये जो आ गया मुख्तलिफ़ अलग अलग, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको भी आप समझ लेंगे। 109 क्वेश्चन नंबर आप समझेंगे, यानी ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया, तदरीस मतलब होता है शिक्षण, कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमूजिश का एक अंसर तस्लीम करता है, मानता है, यानी कौन सा एक आंसर है जो तस्लीम करता है, मानता है। साख्ती रवैया क्या होगा, साख्ती रवैया होगा क्या, या आपका क्या होगा, क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमा के रवैया, तरसीली रवैया, यह आपका कौन सही होगा, या कुल जिस्मानी रद्द अमल। यहाँ जो आपका सही होगा ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने, यानी याद करने का जो तरीक़ा आ रहा है, कौन सा ज़बान की आमूजिश का एक आंसर तस्लीम कर, यानी याद करना जो क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमे का रवैया जो है, यानी क़वाइद से के ज़रिए बच्चे रटता है उसके बाद याद किया जाता है, यही है आपका क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमे का रवैया। 109 का आंसर नंबर 2 एकदम राइट हो जाएगा। 110 का देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको समझेंगे। उसके बाद काविया ज़बान की वस्ताद है, वो आमुज़गारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज, यानी मौजू टॉपिक की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दो से लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं, यानी ऐसी टॉपिक है या ऐसे मौजू है जहाँ पहले या बाद में जोड़ने के लिए कहा जाता है, उसको ढूंढ कर जोड़ने के लिए कहा जाता है, ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है। वो कौन सा होता है, वो कौन सा है, इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। यानी यहाँ है तरकीबी लफ्ज़ी या लफ्ज़ों का हाल, लफ्ज़ों का खेल, लफ्ज़ बनाना। यहाँ जो आंसर आपका होगा, यानी यहाँ तरकीब लफ्ज़ी होगा। क्योंकि तरकीब लफ्ज़ी इसलिए होगा क्योंकि पहले या बाद में जोड़ा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, यानी जोड़ने को जो कहा गया उसको तरकीब लफ्ज़ी कहा जाता है। तरकीब मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, इसलिए आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 111 उस्ताद अपने आमुज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने, यानी जांचने मतलब क्या हुआ, टेस्ट लेने के लिए सवाल तैयार करता है, बच्चे को जांचने के लिए तैयार करता है। वह इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं, यानी मूल्यांकन को इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है। जांच का मतलब या मूल्यांकन हुआ या टेस्ट लेना, यही हुआ आपका आंसर नंबर। यहाँ 111 का क्या हो जाएगा,
आंसर यहाँ 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, फरहंग की जांच करना, खाली जगहों को पुर करना। यहाँ जो 111 का होगा तो दोस्तों इसमें आप सटीक आंसर मारेंगे। इसमें सटीक आंसर कौन सा टेस्ट कहते हैं, क्लोज टेस्ट कहते हैं या इक़्तिबास को समझने के लिए, इसलिए आपका जो है आंसर होगा क्लोज टेस्ट होगा, यानी क्लोज टेस्ट कहा जाएगा। यानी बच्चे को, यानी 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है, वो बच्चे से छोटे हुए अल्फाज को मालूम करने के लिए कहता है। जॉर्ज के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं, कौन से तरीक़ेकार है, इसको क्लोज टेस्ट तरीक़ेकार कहा जाता है। आंसर नंबर 112 को देखते हैं। 112 में क्या लिया है, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना, इसको क्या कहते हैं। यानी बोलने में जो ज़बान है उसको बोलते हैं, सही लफ्ज़ हो और सही तरतीब हो, तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल कर रहा हो, इसको कौन सा तरीक़ाकार कहता है। यानी बदन, ज़बान यानी बॉडी लैंग्वेज कहता है, या बोलने का तरीक़ा, ज़बान का अमल, मुस्तअमल ज़बान। आंसर नंबर यहाँ 112 का 2 होगा, यानी बोलने का तरीक़ा होगा, यानी बोलने में सही लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहा है, सही तरतीबी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल कर रहा है, इसको क्या कहा जाता है, बोलने का जो तरीक़ा है यही इसको कहा जाता है, विधि जो है, तरीक़ा है, इसी को कहा जाता है। 113 कहने को बतौर तदरीसियती आले कार का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहानी बतौर तदरीसियत, यानी कौन सा तदरीसियती आला कार इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बच्चे कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं। सुनने की सरगर्मियों में बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, क्लास रूम में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने। ये तो एकदम निगेटिव है दोस्तों, आपको एकदम कट इसको कर देना है, यानी इसको एकदम कट ही कर देना है, निगेटिव है। ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए या बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ दें, यानी कहने के बतौर तदरीसियती आला का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ क्या है, ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, यहाँ अगर बोलने को कहा जाता तब फ़रोग़ महारत हो जाता, लेकिन यहाँ आंसर नंबर 3 आपका एकदम राइट होगा। आप कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की के तहत बताया जा रहा है, आपका एक भी गलत नहीं होगा। इसीलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। 114 सियाक में कवाइद से मुराद, यानी सियाक किसको कहा जाता है। सियाक मतलब हुआ संदर्भ, कवाइद ग्रामर से क्या मुराद है। मश्क व अमल से कवाइद की आमोजिश, पहले कवाइद की उसूल फिर उनके अमल की आमोजिश, सियाक में देखे और पढ़े जाने वाली फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश। 114 यानी ऐसे साख्ती अंदाज में ज़बान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। साख्ती मतलब क्या है, संरचनात्मक। साख्ती को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सियाक में कवाइद से मुराद क्या है, यानी सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश, या सियाक में जो है उसको देखेंगे और पढ़े जाने वाली जो फितरी ज़बान है उसकी मिसालों से आमोजिश सीखी जाती है। 114 का आंसर आपका 3 एकदम राइट हो जाएगा। 115 दर्ज झैल में से कौन मुताले की महारत नहीं है, स्टडी की महारत नहीं है। लेक्चर के दौरान नोट लेना, यहाँ क्या हुआ, महारत नहीं है, निगेटिव पूछा गया है। पढ़ने के दौरान नोट लेना, तहक़ीक़ खाका तैयार करना, किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। 115 का क्या हो जाएगा, यानी जो है लेक्चर के दौरान नोट लेना, ये भी सही हुआ। पढ़ने के दौरान नोट बच्चे बनाते हैं। तहक़ीक़ का खाका तैयार करना, ये भी सही है। किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना, ये आपका मुताले की महारत में शामिल नहीं होगा, इसीलिए आपका यही राइट हो जाएगा, आंसर नंबर 4। 116 दरसी किताबों के मुसन्निफ़, यानी दरसी जो किताब है उसके जो लेखक है हमेशा नसरी, इक़्तिबास या नज़्म, बयानिया को, यानी गद्यांश पद्यांश बयानिया को असली तहरीरी को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलता है,
یہ کہنے کا مطلب ہوا۔ یعنی نثری اقتباس، نظم بیانیہ اور اصلی تحریروں کو اپنی کتاب میں شامل کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں شامل کرتے ہیں؟ 116 وہ مستند اور فطری زبان میں ہوتی ہے۔ درسی کتابوں کے مصنف انہیں پسند کرتے ہیں، وہ مشق تیار کرنے میں معاون ہوتے ہیں، وہ مطالعے کے لیے موضوع ہوتے ہیں۔ یہاں جو آپ کا صحیح ہوگا، یعنی وہ مستند فطری زبان میں ہوتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ نثری اقتباس اور اصلی تحریروں کو جو اکٹھا کرتا ہے، بیانیہ کے طور پر شامل کرتا ہے، وہ مستند ہے اور فطری زبان میں ہوتی ہے۔ یہ ہے درسی کتابوں کے مصنف نے پسند کرتے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ مشقت، یعنی یہ بھی نگیٹو ہوگا۔ مطالعے کے لیے موضوع ہوتی ہے، یہ اتنا صحیح نہیں، یہ بھی آپ کا نہیں ہو پائے گا۔ 117 آپ کا درج ذیل کام کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کام کو کیا کہتے ہیں؟ استاذ اپنی رفتار سے متن کس کو کہتے ہیں؟ عبارت کو متن کہتے ہیں۔ یعنی جو ہے پیراگراف کو کیا کہا جاتا ہے؟ متن کو پڑھ کر سناتا ہے اور آموزگار گروپ میں جلدی جلدی کچھ نکات لکھتے ہیں اور پھر بعد میں متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں۔ اس سے کرنے کا کیا مقصد ہوگا، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی استاذ اپنی رفتار سے متن کو پڑھ کر سناتا بھی ہے اور آموزگار کو گروپ میں جلدی جلدی کچھ نکات لکھتے ہیں، پھر بعد میں متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں۔ یہ املا ہے، یہ قواعد کا املا، دوبارہ لکھنے کا باہمی املا۔ یہ جو ہے آفیشیل آنسر کی 117 کا آنسر نمبر 2 آپ کا دیا ہوا ہے، یعنی قواعد کا املا کہا جاتا ہے، قواعد کا املا کہا جاتا ہے۔ 118 پہلے زبان کو فروغ دینے سے عموماً کیا مراد ہے؟ پہلے زبان کو فروغ دینے کے لیے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیا یہ ہے آموزش، یعنی سیکھنا، اپنے آپ کو سیکھنا، فروغ، وقوف۔ یہ ایک دم آسان ہے، اپنے آپ کو سیکھنا۔ پہلی زبان کو فروغ دینے کے لیے کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو سیکھنا، یہی ہے آنسر۔ 119 پہلی جماعت کے استاذ کلاس میں مختلف مادری زبان بولنے والے بچے ہیں، استاد ان بچوں سے مختلف مادری زبانوں میں آداب و تسلیم کے تبادلے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح طلباء روز مختلف زبانوں کے نئے الفاظ سے متعارف ہوتے ہیں۔ اس طرح استاد کی حکمت عملی کیا اختیار کرتا ہے؟ یعنی کلاس روم ہے، اس میں الگ الگ بھاشا والے بچے اس میں موجود ہیں اور استاد ان بچوں سے مختلف مادری زبانوں میں آداب و تسلیم کے تبادلے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح طلباء روز مختلف زبانوں کے نئے الفاظ متعارف بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح استاد کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے؟ آنسر آپ کا دیکھتے ہیں، یعنی کثیر لسانیات بطور ماخذ آپ کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی 119 کثیر لسانیات بطور ماخذ بہت سی زبانیں جاننا یا تنوع بطور حکمت عملی ایک لسانیت۔ یہاں جو ہوا کثیر لسانیت بطور ماخذ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کلاس میں بہت ساری بچے، بہو بھاشک جس کو کہا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک کلاس میں، ایک اسکول میں الگ الگ گاؤں سماج میں رہنے والے، کوئی بنگالی ہوگا، کوئی الگ لینگویج والا ہوگا، وہ آ کر کے اسکول میں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو کیا کریں گے؟ ٹیچر اس کو کیا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ حکمت عملی کی اختیار کس طریقے کرتے ہیں؟ کثیر لسانیات بطور ماخذ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا آپ کا آنسر نمبر صحیح۔ درج ذیل میں سے کون آموزگاروں کو زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ نہیں ہے؟ یعنی جو طریقہ ہے وہ طریقہ نہیں ہے، یہاں نگیٹو آپ کو بتانا ہے۔ یعنی نظم اور غنا، مستعمل لفظ اور چھوٹے جملے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حروف تہجی کی حروف کی تدریس، بولنے اور سننے میں شرکت، یہاں آپ کا 3 صحیح ہو جائے گا۔ آنسر ایک یہاں جو نکل کے آ رہا ہے آنسر نمبر 3، یہ آپ کا غلط ہوگا، یہی آپ کا نہیں مانگا تھا، یہی صحیح ہوگا۔ حروف تہجی کے حروف کی تدریس، اگر آپ CTET کی مکمل تیاری کرتے ہیں، آپ کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے کہ اچھے سے اچھے نمبر دلائے جائے، اس لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے آپ تک پہنچ جائے۔ اسی لیے گزارش یہی ہے، ابھی بہت دن باقی ہے، اسی لیے کسی کا امتحان بھی ہونا ہے، اس لیے آپ لگے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل کر کے رہے گی۔